Ratiba inshallah tutaenda kule kwa ndugu zetu wa Baga na kwa Kifinyu, watashirikiana katika manawi na kasida inshallah. Kama nimesikia huko ukidumu na suratul Waqi'a, hata ukipanda kibichi hazina mbolea zitakuwa. Sisi wakulima udumuni nayo mnaweka mbolea 8 kwenye kibichi alafu hazikui. Okay, ni maneno hayo. من العمر 40 سنة شرفه الله تعالى بالرسالة العمومية، فهمت رسالته جميع الخلائق من أهل النور وأهل الظلام، فرسالته لأهل السماوات على سبيل التشريف، والآل الأرض على سبيل التكريف، لأجل إظهار الشرائع الدينية وبيان الأحكام من الحلال والحرام، وكان بدء رسالته من الوحي الرؤيا الصادقة في ضجاته النومية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في غاية الإحكام، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى غار حراء بقصد العبادة، ويستقبل بوجهه القبلة القدسية إلى أن أتاه فيه صريح الحق من الملك العلام، فجاءه الأمين جبريل بالرسالة فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فوته ثم أرسله، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فوته ثم أرسله، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ إذ لا يعرف هذه الكيفية، فغطه ثم أرسله، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم
خلق علم الإنسان ما لم يعلم جل من أنزل هذا الكلام فرجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وفؤاده يرتجف من المحبة الروعية وقال زملوني يذهب عنكم ما به من الأوهام ثم غاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات قرآنية فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بأعضاء الرسالة قال اللهم أكثر قدرهم بالتعظيم والتهيئة واغفر لنا ذنوبنا والآثام اللهم صل وسلم وبارك مولانا 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 ترحم مولانا 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 بسم الله طاعوذا مولانا وجينا لك تعالى مولانا طبنا قوسي إلينا لفازك ونبي مولانا 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 لتفسير معنا مولانا نور يا مولانا مولانا الأبشع القطبينا خليفة صافي مولانا 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 مولانا
Maulana Maulana alitunga kasidi Maulana kuyasifu maulidi Maulana ya mwezi ulosuudi wa mtume kuzaliwa Maulana 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 turehemu Maulana kwalita kwa tasihili Maulana wayafahamu ahali Maulana kwa lugha ya Swahili sote pia kuelewa Maulana 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 maulidi ya Bashiri Maulana nashari Maulana na mwenye dhambi kafiri kitubu kubaliwa Maulana 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 turehemu Maulana Maulana ewe uliyekimbia Maulana kwa Mola wa kurejea Maulana kalohudhuria dhambi zote hufutiwa Maulana 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 turehemu Maulana 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 bismillah yuqaza Maulana Maulana kwa jina lake Taala Maulana akapenda kuzieleza Maulana sifa za kumwanabia Maulana alitunga kasidi Maulana kuyasifu maulidi Maulana
الفائز لمن صلى على الحبيب سيدنا محمد عادني إسلام عادني إسلام عادني إسلام على ما عادني إسلام عادني إسلام على ما هدى على ما كزلي وما كان جبرك أكبر فيها أنا أكتوليها أكيد مدينة أقوي كوزادينا إكفوا سنة علما الفاتحة لمن صلى على الحبيب سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جهالة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد واشهد ان سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغ الخلق من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكملا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال
وكان بحق الربوبية في موادم الخدمة لله، وقبل عليه غاية الإقبال. صلاة تسر بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه، ويكتب بها بولاية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما وطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالات، ومحمد عليه من جلمته الغزالات. كان في حزن الرجاء واسمانا. ربي جيب لغاية لبعضنا ضلالا. من جاءنا بالرسالة فمحمد ما الوجب قبل سؤالا. يا الله ارحمها جعل في جنانك هلالا.
والصحابة وجملة عياله وجملة عياله والصلاة على مختار ختم الرسالة والصلاة على مختار ختم الرسالة يا رب صل على النبي فجانا بالرسالة يا رب صل على النبي فجانا بالرسالة محمد وآله الحبيب الذي سيف عليه الجلالة الحبيب الذي سيف عليه الجلالة النبي الذي نجمت تلحق مثالا النبي الذي نجمت تلحق مثالا والفصل على من كلمته الخزانة والفصل على من كلمته الخزانة على النبي من كان يا رب صل على النبي من كان محمد وآله من كلمته الخزانة ومحمد وآله من كلمته الخزانة اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. اللهم صل وسلم. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والمتون، فما من صوب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام
الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. اللهم صل وسلم. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور. اللهم صل وسلم. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. اللهم صل وسلم. وبقيت آياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. صلى الله. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروعان بروع ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 رب فاجعلنا من يبلغنا أمانينا ويذهب لنا العقبات وعلى العبش والأسرار.
ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بداير مصطفى المختار وعلي الحبشي حوى الأسرار وأوصافي وآلاتي ومن عادات الأدوات وعلي الحبشي حوى الأسرار على النوم وفضل الماء والنعمة دار القدر للخمات وعلي الحبشي حوى الأسرار على الآثار قد سرنا وما داروا به درنا نتابعهم على الآثار وعلي الحبشي حوى الأسرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shaabdi, sisi tunasema siku zote humu, kuna mtu mmoja hapa anataka kumsikiliza kwa uzuri sana, lakini umenitatiza. Kwa ufupi tu, katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunalazimika kusema baada ya kuzungumza naibu, sisi wadogo wa umri na yote hatuna nafasi ya kusema. Kwa hiyo katupanga ambavyo sivyo. Kihaki alikuwa anasimamisha mimi mtu wa kwanza hapa, alafu anaofuatilia sasa alikuwa ndio mahala pao, lakini kwa sababu hii maiki kanipa mwenyewe,
sina namna ila nitaashiria baadhi ya maneno. Nadhani hutuba za mwanzo zilizungumzia makarim al-akhlaq ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tabia ya mtume ndio ambayo imetufanya tukawa tuko hapa saizi. Nakumbuka baadhi ya abyati, waraaina ayatihi fahtadaina idha alhaqu jaa zala almirau. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waliomsoma mtume wakamfahamu mtume vizuri, wakatuambia waraaina ayatihi, tuliona miujiza yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika ayatihi imekusanya khuluqahu wa khalqahu wa siratahu, na ukitafuta dhamiri waraaina ayatihi, nyuma kuna abiyati za mueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipokuja mtume akaulingania umma, kwa sababu alikuta umma uko katika hali mbaya. Thumma qama an-nabiyyu yad'u ila Allahi wa fil kufri najdatun wa iba'u man ushribat qulubuhumul kufra fada'u ad-dhalali fihim aya'u wa ra'ayna ayati. Na abiyati hizi zaunganisha mlango tuliosomewa pia pale, usema thumma qama an-nabiyyu yad'u ila Allah. Ni Mola subhanahu wa ta'ala alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kuwa alipojiliwa na utume akataka kufinikwa, tukamwambia ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sasa waliomsoma mtume wakamfahamu mtume, wakatuambia waraaina ayatihi fahtadaina, tuliziona tabia za mtume, na tulipoziona fahtadaina maana tukafikiria, fawasalna tukafikiria. Maana ukimsoma mtume basi utafikiria mahala pazuri. Idha alhaqu jaa zala almirau, inapokuja haki elewa kwamba ushindano wafanyaje, unaondoka. Kwa tukipanga kushindana kwamba haifai mambo haya, ni wewe ndiye ambaye hufai. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante. Mali ndio maneno hayo. Waombe mashehe zetu waendelee kutuelezea Nabii Muhammad. Bado watu hawajamtambua mtume, bado wengi hatujamtambua Nabii Muhammad, lakini kwa maneno haya kidogo tunajua thamani ya mtume iko wapi. Sheikh Muhammad, ningelikutajia kwamba atasimama Said Jafari, usingelisema haya. Kwa hiyo Said Jafari, si makamu yangu kusimamisha, lakini nimeomba sasa ni nafasi yako. Said Jafari Sagaf, karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Alhamdulillah, tumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kuja kutukutanisha na ndugu zetu na wanazuoni wetu, mashehe zetu, vipenzi vetu, mawalii wa Mola wetu. Alhamdulillah, katika hadithi moja iliyokuja, hata kama imedhoofishwa lakini si dhaifu, maana yake tuambiwa akthiru min ma'rifati nnas fa inna likulli mu'minin shafa'a, kithirisheni, fanyeni kwa wingi kujuana na watu, yani waacha kujifitafita, fanya bidii ujuane na Waislamu wengi,
kwa sababu kila mumin ana maombezi nafasi yake. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ni muhimu pengine tusimame tupate kujulikana na waumini ili tupate shafaa zao, si kwa sababu ati sisi huku ni bora, wale walioko upande wa pili wao wako daraja chini. Pengine wale wako juu zaidi watatushika mikono, insha Allah taala tutashikana mikono tufike katika hadhara ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hii ndio hadithi ambayo pengine imetufanya tukubali kwa wepesi kusimama, lakini lau si hilo sisi litakuwa ni kukosa adabu kusimamishwa mbele ya wanazuoni wetu, mashekhe zetu, wazee wetu waliotangulia, wote ni manaibul mudir ama mamudiri ambao cheo hicho hata robo hatujafika kukipata ama kukinukia kwamba tumekurubia kukipata hicho cheo. Lakini inshallah taala nafikiri wameturuhusu tuzungumze, tukikosa adabu wataturekebisha inshallah taala. Nimekumbuka katika Biblia yetu pia, hata kama si yote lakini pia ni yetu, kuna kifungu Mwanzo 12:1-3 katika Biblia, Mwanzo 12:1-3. Mola Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Ibrahim alayhi salam, toka hapa nyumbani kwako, yani atoke Palestina, atoke Sham, atoke Syria, nitakupeleka sehemu nyingine ili uwe baraka kwa mataifa yote. Toka hapa kwako nyumbani nikupeleke sehemu nyingine ili uwe baraka kwa mataifa yote. Kisha akamshiria utakwenda katika mlima wa Faran. Mlima wa Faran katika Biblia hakuna sehemu nyingine isipokuwa ni Maka al-Mukarrama. Kwa hivyo Nabii Ibrahim ndio baba wa mitume wote. Nabii Allah Adam ni baba wa wanadamu wote, Mayahudi, Wakristo, Waislamu, wapagani, wasiokuwa na dini. Baba yetu ni Adam alayhi salam. Kwa hivyo sote ni ndugu katika wanadamu. Kisha Nabii Nuh ni baba wa wanadamu grupu ya pili, daraja ya pili. Yeye ndo aliotoa makabila. Nabii Nuh ndo aliotoa makabila ya binadamu. Adamu amewatoa wanadamu, Nuhu ametoa baadhi ya makabila ya binadamu. Lakini Ibrahim ndio baba wa mitume takriban 90% au 90 na Ibrahim. Kwa hivyo Adamu ni baba wa wanadamu, Nuhu ni baba wa pili wa wanadamu, baba wa makabila. Ibrahimu ni baba wa manabii au mitumi. Tumekoma kwa Nabii Ibrahim. Huyu Ibrahim aliambiwa na Mungu kupitia kitabu cha ndugu zetu wa Kristo atatolewa mjini kwake. Mjini kwake ni Palestina, ndipo alipomzaa Ishaq. Ingawa na Ismaili pia alizaliwa Palestina, lakini alitolewa akaambiwa aende hono mlima wa Faran ambao ni Maka. Tuwe na akili, tuwe ni hadhir, tufahamu kwamba dini yetu ni muttasil, dini yetu si munkati. Akija mtu leo akwambie ukivaa nguo mrefu nitakukata kwa makasi, hiyo dini yake. Mtume akufanya hayo. Ukiwa kuweka ndevu ufai kuswalisha, dini yake. Mtume akuambia watu hivyo. Lakini sisi dini yetu ni muttasil kutoka kwa baba yetu Ibrahim, ambao ndio baba wa dini zote zilizoko ulimwenguni. Hata hawa pagani pia wasema wao wamemfuata Ibrahim, ingawa kullu yadai waslan bi Laila, kila mmoja adai kwamba ana mahusiano na Laila. Laila ni dini, wa Laila la tukiru lahum bidhaka. Laila hawakubali, hawauliza hoja zenu ziko wapi, dalili zenu ziko wapi. Sisi Waislamu tuna Biblia, tuna Qur'ani, yani tuna Taurati, Injili, Zaburi, ziko za ukweli. Lakini Qur'ani Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia wa muhaiminan alayhi. Mola ameteremsha vitabu Taurat, Injili, Zaburi, kisha Qur'ani akatuambia ni muhaimin. Muhaimin tafsiri yake ya Kiarabu ni chenye kudhibiti, ni chenye kurekebisha. Hata yule kuku, mmemwona kuku hapa, waweza ukasema haimanati ad-dajaja. Haimanati ad-dajaja, yule kuku amewafinika wale watoto wake kwa ile mabawa yake. Ndio lugha ya Kiarabu inavyotumika. Kwa hivyo Qur'ani ni muhaimin, ya wafinika, ya stiri,
yatukulia usawa ama makosa vitabu vingine. Kitabu chochote ambacho kimerekebishwa na Qur'an kiko sawa. Kikipingwa na Qur'ani ni cha uongo, na haya lazima tuamini sote tunaodai kumfuata Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo tumeitoa Biblia, turudi kwenye Qur'an. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Mola Subhanahu wa Ta'ala na malaika zake waendelea kumtakia istighfari, kumtukuza, kumnyanyua daraja, ndio swala ya Mola ala nabi. Yani Mola yamtukuza daraja kila siku, malaika wamtakia istighfar, na sisi tumeambiwa tumtakie ile daraja kubwa zaidi ili azidi kupanda. Sasa ukiangalia munasaba, ukiangalia mafungamano ya Biblia na Qur'ani, hii aya tuloisoma ndo wakati alipotolewa Ibrahim akaambiwa aende Maka, aende katika mji wa kigeni, Mola ayabariki mataifa yote. Hakuna mtu anayedai, hakuna mtu atakayekudai kwamba Ishaq ibn Ibrahim aliyabariki mataifa yote. Hata Mayahudi tuwaulize, Mayahudi wana itikadi kwamba wao ndio viumbe walioteuliwa na Mungu kwa ujinga wao. Sisi tunajua kwamba Mayahudi wamelaaniwa na Mungu kwenye Biblia. Mwanzo walitukuzwa. Mola alimwambia Nabii Ibrahim, nitawabariki watoto wako, nitawabariki wanaokuunga mkono. Kisha mbele ile aya moja yasema, na mwenye kukukhalifu asiyekufuata nitamlani, na laana yangu itamfanya achukiwe ulimwengu mzima, asinunuliwe kitu kwake, yani lisiwe ni soko la watu kununua vitu, wala yeye hatauza, atabakia na unyonge na laana. Kwenye Biblia yote yako. Lakini wameshika kifungu cha kwanza, wamekuwa ukisambaza ulimwenguni, Mola amewafedhehe. Tuache Mayahudi kwa sababu wakati wao umeisha. Wakati wao umeisha. Tumshike Ibrahim kupitia Mwanzo, tuhifadhi hii nasu ya Biblia, Mwanzo 12:1-3. Toka hapa kwako, toka Falastini, uende taifa la nje ambao wakashiriwa ni hapo Farani. Hakuna yoyote atakayekudai kwamba Farani ni nchi nyingine. Kisha tamko alilotumia Mungu, ili nibariki mataifa yote. Wana wa Israeli wajuavyo wao wamebarikiwa wao tu, wametokwa na serikali ya watu ile kwa nguvu. Mwenyezi Mungu atawatoa kwa salama inshallah. Lakini hata hivyo, pamoja na yote, wasema wao wamebarikiwa pale. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanzo tumuulize kabila yake ni kabila gani mtume? Huyu mtume Mwarabu au ni Msomali, ni huku Lushoto nani hao? Ni Msambaa au ni Mrangi au ni Mbajuni? Tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwanza ni kwamba mtume atoka kwa Ibrahim. Ibrahim alikuwa ni kabila ya Samia. Nabii Nuhu alitoa Samia, Hamia na Yafithia, makabila matatu, ndio yakasambaa, wakapatikana na Wasambaa, wakapatikana na wengine kutokana na Nabii Allah Nuhu alayhi salam. Ndani yake wakatokea hao Samia, kabila ya Samia, wakapatikana Mayahudi ndani yake. Uyahudi ulianza kwa wakati wa Nabii Allah Musa. Tushikeni vizuri ili tupate kujua tukimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala kwa kusudia nini. Manake naweza kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mpaka kamaliza, sina habari kama nafanya nini. Naweza kusema assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, sijui kama, yani niko tu. Je, swala itakubaliwa ikubaliwe? Yatakuja mbele haya inshallah taala. Mola alipotuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii, Mola na malaika wake waendelea kumswalia, sio waanza. Walianza kutoka kwa Nabii Allah Ibrahim, kutoka kwa Nabii Allah Ibrahim, bali tuweza kusema kutoka katika zama za Nabii Allah Adam, kwa sababu Ibilisi nafikiri tukumbuka aliambiwa am kunta min al-alin. Hii nafikiri ni nasu ya Qur'an. Am kunta min al-alin, sio mutakabbirin. Wewe wakataa kumsujudia Adam, wewe wafikiria na wewe katika wale watukufu. Manake alin ni mtu wa juu, sio wenye kibri tu. Iko tafsiri pia hiyo, lakini maana yake wewe
umekataa kumsujudia Adam. Ambaye hafai kumsujudia Adam ni Muhammad peke yake sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile maneno tuliambiwa hapa na Maulana Ali bin Muhammad al-Habshi, kuntu awwalan nabiyina fil khalq wa akhirahum. Kwa hivyo ikiwa Iblis nani malaika waliamrishwa kumsujudia Adam, ndani ya Adam kuna nani ambaye ameumbwa kwa nuru ya nani? Adam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haya mambo mpaka tuwe na makini nayo na uchunguzi nayo kwa makini. Ina maana Iblis alikataa kumsujudia Adam malzuman, lakini lazim ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana kama Adam aliumbwa kwa nuru ya mtume, pia kidhahir alamul arwah aliumbwa kwa nuru ya mtume, lazima tukubali. Ikiwa tumekubali kuiswahisha hadithi hii na tumekubali simkudurar kwamba ni ya kweli, tunapomwambia mtume, tunapomwambia Mungu Allahumma salli ala Muhammad, makini hapa, tuwe na makini. Tutaenda kufanya hivi sasa, wengine wameshatangulia. Allahumma salli ala Muhammad, ewe Mola mrehemu, mbarikie, mtukuze, mnyanyue, mtukuze daraja Muhammad. Ni dua ya Nabii Allah Ibrahim aliyoambiwa na Mola, toka ili ubariki mataifa yote. Mtume Muhammad ni Mwafrika, Mtume Muhammad ni Mwafrika, Mtume Muhammad ni Mwarabu, Mtume Muhammad makabila ya Kiarabu yote ya Makureshi amepitia, Banu Najjar, Banu Hashim, Banu Adi, yani makabila yale 12 amegusia kila pahala. Hata mtume alipowatuma masahaba kwenda Misri, aliwaambia kuna wajomba zenu Misri, kuna wajomba zenu, kwa sababu mama yake mtume ni Hajar. Lakini Hajara kwenye mashule hakuna tena kufita mambo. Kwenye mashule waambiwa nkijakazi, Hajara nkijakazi. Sara ndo muungwana, sisi hatupingani na mtu. Sara ni muungwana, tena muungwana mwenye karama, mwenye daraja. Na Hajara ni katika wafalme wa Misri, serikali ya Egypt. Msome vizuri, Sara, Hajara alikuwa ni katika wafalme wa Egypt. Kuna huyu mfalme dhalim akiitwa Numdudh. Numdudh alikuwa na maradhi ya kupenda wanawake, hasa wanawake ambao wana waume. Kwa lazima amjue huyu mwanamke yuko vipi, amekaa vipi, maradhi yake, ufalme wake. Akamchukua Hajara, akataka kulala naye. Hajaolewa na Ibrahim. Mwenyezi Mungu akampoza mikono yake mara 3. Akitaka kumpelekea mikono, apoza mkono wake mara kwanza, mara pili, mara 3. Akamwambia mwekeni huyo, msimwache Manzuhuru. Alitoka wapi? Kuna serikali ya Kimisri ilipinduliwa na huyo Numdudh. Numdudh tuweza kusema ni kama Trump vile ilivyo hivi sasa. Trump akikuona wewe una gesi, una patroli, wataka kukupiga bila sababu. Madamu hapati ile patroli na gesi, wataka kupiga. Ndivyo alivyokuwa Numdudh. Alipofika Misri, akawashinda wale wafalme wa Misri, akaipindua ile serikali. Mama yetu Hajar akachukuliwa. Hajar yale tulieleza mwanzo yamekuja hivi sasa. Alipochukuliwa kisha akaenda akapatikana na Sara pia. Yeye mwanzo tumekubali kwa Sara ya kazi bado. Sara ni binti ya mfalme wa Egypt, wa Misri. Nani Afrika? Ikiwa ni Mnubi, wengine wanasema ni Wanubi wako Kenya, sio kama Tanzania wako Wanubi. Wako wanazuoni wanasema kwamba Sara alikuwa ni Mnubi na alikuwa wafalme wa Egypt. Egypt mpaka leo wako Wanubi, lakini huko Tanzania sijui, Kenya wako Nairobi, sehemu za Kibra na sehemu nyingine. Na mambo mpaka tuwe na makini, tunafuata kwa makini tukijua vipindi vya wafalme mabali. Sasa akiwa ameshukuliwa na Numdudh, alafu na yule naye Sara akashikwa, akaenda akamfanywa mambo yale akafanywa Hajar, pia naye akapozwa mara 3. Haya ndio maarufu yanajulikana. Akafikiria yule Numdudh, akasema huyu mwanamke huyu ni kama yule kijakazi mwingine ambaye nimepindulia serikali yake, ndio akamchukua akampatia yeye. Je, sheria ya Kiislamu, sheria ya binadamu yaruhusu mtu aitwe kijakazi kwa sababu ya mtu bali? Wale mateka wanaotekwa wa Palestina kwa Israeli wafaa kuitwa wale vijakazi na watumwa? Utajibu wewe mwenyewe. Lakini dhuluma za kiulimwengu
zimesambaza hivyo kwamba kila kazi, na baadhi ya wanazuoni wetu pia wametamka hivyo kwamba kana ama, yani Sara kana ama. Kwa hivyo ni bibi yake, kwa sababu ni mamake Ismaili. Tuendelea na kizazi cha Mtume tupate kujua na sisi tumepata fahari gani kupitia huyu Mtume Muhammad. Kwa hivyo ni Mwafrika Mtume Muhammad, kwa sababu bibi yake ni Mwafrika, akiwa ni Mnubi, akiwa makabila mengine lakini Mwafrika. Mtume Muhammad ni Ibrahimia kabila yake, si Myahudi, hakuna Wayahudi, kwa sababu hakupitia kwa Musa wala hakupitia kwa nani Harun. Uyahudi umeanza wakati wa Nabii Allah Musa. Maka na Ibrahimu Yahudia wala Nasrania walakin kana hanifan muslima. Sasa nukta hii ya hanifa muslima, Mola atambia yeye Ibrahimu ndio ametuita sisi ummati Muhammad pekee yetu Waislamu. Mambo matatu Ibrahimu ameyafanya kwetu kupitia mtume wetu, hakufanya kwa mtume wengine wote. Isaka kwa mtume wake, lakini hakumwombea dua hii. Kwenye Qur'ani tunasoma wab'ath fihim rasulan minhum, watumilizie mtume kupitia kwao, yani kutoka kwao, yani wanadamu mwenzani wao. Mtume mmoja tumemuomba, ama Isaka ametoa mtume wengi, kuna hiyo sijui kuna nani wengi ametoa, kuna nani mpaka Yusuf, kuna Yakobo, kuna wengine, lakini Ibrahimu amemuomba Mungu mtume mmoja tu, wab'ath fihim rasulan minhum, naomba ya Rabbi watumilizie mtume kutokamana na wao, yani makabila yote ya ulimwengu. Tumeelewa ni Afrika, ni Mwarabu, ni Ibrahimia, Ibrahimu ana kabila nyingi. Sasa ina maana huyo mtume sallallahu alaihi wasallam tunapomwambia Allahumma salli, tunamwambia Mungu leo. Tumetoka katika Biblia mwanzo, sahau. Tumetoka katika Qur'ani aya Allahumma salli ala Muhammad, ewe Mola mnyanyue zaidi Muhammad na nani wa ali Muhammad. Ali Muhammad tukisema ni ahli baiti ni wao, haina shida. Tukisema ni waumini wema ni wao, lakini tunalotaka kusema ni maneno ya Imam Nawawi. Imam Nawawi atabia ali Muhammad atba'uhu min almu'minin. Kwa hivyo wewe wajiswalia mwenyewe katika swala, wajiombea. Ina maana hakikisha mwenzako, jirani yako ambaye haswali ni mkorofi kwako kabla ya kwake. Mimi ninapokwenda kama Mungu, ewe Mola mtukuze Muhammad na wafuasi wake. Mimi kila siku nasema mara 5 kwa uchache, vipindi vitano nasema hilo, najiombea mimi, na muombea jirani yangu Muislamu, hata wasoka Waislamu si katika ummati Muhammad, pia nawaombea na wapate uongofu, wapate hidayah. Sasa mtu ambaye hataki kuswali, ina maana mwanzo ni mkorofi, hata akadai kwamba yeye ampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampende. Kwa sababu kama ampenda angelipenda swala. Na kwanza apende swala, kisha awaombee waumini katika swala baada ya kumwombea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili la kwanza. La pili, la kwanza ni hilo la kumswalia. Tuseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita. Hapa ndo nukta yangu ya muhimu nitakumalizia, na wanazuoni wetu inshallah watatujazia. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, ama kama sallaita ala Ibrahim, je, ni tashbihi ama ni kwa sababu ya kuitikia ile Mwanzo 12:1 mpaka 7? Kama waweza kusema kama ulivyomswalia Ibrahim, ulivyomnyanyua, ulivyomtukuza akawa na mitume wengi na manabii wengi katika kizazi chake, basi na yeye fanye hivyo ili awe na kizazi kikubwa, kizazi kitakatifu. Allah ni sawa. Lakini tafsiri ya pili, kafu si ya tashbihi, si kila kafu ya tashbihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, yani li salatika ala Ibrahim. Subhanallah, nukta muhimu sana. Ewe Mola, kama ulivyomnyanyua Muhammad na Ibrahim na wafuasi wake ama kizazi chake kwa sababu ile dua ya Ibrahim, basi na Muhammad na sisi pia tushiriki kukuomba dua aliyoomba Nabii Ibrahim. Yani kama bimaana li salatika ala Ibrahim, ile swala yako ya Rasul Ibrahim ndio mswalie Muhammad, sio tashbihi. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an kama hadakum wadhkuruhu
hadakum, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuongoza. Ikafu ya tashbihi, lakini haiko katika babu tashbihi. Kwa hivyo na hapa tunaweza kulana ikafu si ya tashbihi, kwa sababu Mtume Muhammad ni bora kuliko Mtume Ibrahim kwa daraja. Muhammad ni katika ulul azmi, kisha daraja yake mwashina ulul azmi wote. Ingawa naweza kujibika wanazuoni wetu wako hapa kwamba si lazima mushabahu bihi awe aqwa, awe na nguvu zaidi kuliko mushabahu, si lazima. Naweza kusema babangu kama mimi, naweza kusema hivi, kwa maana ni kama kukufananishia yeye tu, wewe unajua yeye, mimi unijui, au wanijua mimi, yeye unijui. Kwa hivyo sura zake kama mimi katika sura, lakini siyakosa adabu kusema daraja ya babangu, yani kama yangu mimi yangu ni asili. Yatumika katika lugha ya Kiarabu, yatumika na Kiswahili pia. Kwa hivyo tukiitia tashbihi haipingi kwamba Muhammad ni bora kuliko Ibrahim, tukiitia ya taalili ya sababia itakuwa tumeungana na Biblia na aya ya Qur'an. Tutaona sema yusalluna, si swalla au sallu. Yusalluna haina maana inaokuendelea, lakini yaweza kuwa haina maana. Kwa hivyo ina maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukuzwa kitambo, na hii nukta muhimu. Tukana kuswali leo dhuhuri au kuanzia leo tujue tunaposema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tujiombea umati wetu upate faraja, au tukiombea Mtume pia ni sawa. Na mwisho aliomba na Ibrahim ni kuwa mwanzo atumilize Mtume Muhammad, pili ni swala hili aliomba baraka, tukaambiwa rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahlul bayt na malaika. Kwa hivyo nasi tupate baraka na hiyo swala ile ile iliyotoka kwenye Qur'an. Ni hili sisi la kuendelea kutoka kwa Nabii Allah Ibrahim. Inshallah taala ni marefu maudhui, lakini tushike hizo nukta baadhi, na Mola atatufikiri watamjazia wanazuoni wetu, atujalie leo wanaotuambia tuelewe, tuyafahamu, tuyafuate, na tushike nyendo za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Julia naye inafanya kazi. Mungu tupa mbele ndio na moto. Basi baada ya hapo tena alikuwa ni kwamba tupate neno kwa ustadhi. Ndio. Basi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. hatuwezi kusikilia mkomo kutaka kumsifu Bwana Muhammad, hata tukafanya yeye, hata tukaeleza yeye, hata tukatukua wakati gani. Yafna zamanu, wakati utamalizika. Wafihi ma lam yusafi, itabakia mambo yakaliko hayasifiwa. Kabla ya kuendelea mbele, ni nitaka kuzungumza nukta mbili hizi ambao makhutaba wengi huzungumza, lakini ile waqi tuliona sisi tuliishi haina tofauti kuanda mbele na kuanda mwisho, kwa sababu urubani uko zanyo ziwili. Kuna urubani wa ndege na khudha ukalia mbele, na kuna urubani wa jahazi na khudha ukalia nyuma. Sampuli yote alibra ni mwenye kuzungumza, akiwa ni msomi. Angalia alinuka mudiri wa kwanza na akaonyesha ni mtithali tu ya kwamba ameamrishwa, hana mazungumzo. Aloyanena alikuwa ni mazito makubwa kabisa. Walikuwa wa pili mudiri akawa amefunguliwa maneno na mtu wa kwanza wa Mudaththir, akapata kuzungumza kwa iftitahi ya alopata, na akizungumza wa mwisho
huwa amepata mazungumzo ya wale wa nyuma. Kwa sababu hiyo mtu yote inukao una qima maadamu ni amsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtoto, hakuna mkubwa, kwa sababu Mtume ni bahari, wal anamu idhau. Watu wote ndio ule shairi mwanena, ma imadahtu Muhammadan bimaqalati walakin madahtu maqalati bi Muhammad. Anenao kumsifu Mtume huwa hakumsifu Mtume, ameyasifu mazungumzo yake kwa kumtaya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume uko yule ule ukali, kwa sababu ikiwa Mwenyezi Mungu amwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwa sababu hiyo kama wainukao tano zinukati za kibalagha, kwa sababu hiyo yajulikana inna lamu zote naati imekuwa wa innaka la'ala khuluqin adhim. Akisa kuambiwa na Mwenyezi Mungu Mtume kwamba yeye uko juu la tabia kubwa, nani atakao kumsifu Mtume amweleze Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu hiyo yafanywayo yote ni kuenesha kwamba umma wamtambua Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila tukifanya ndio tuikurubisha mahaba yetu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni fi'lan yote yanufaisha kila tufanyalo, harakati na sakanati. Al-Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi alikuwa ametunga kasida yake andao Madina, akamsomea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiingia katika msikiti wa Madina, amsikia ule mwadhini kuisoma kasida ile ile yake amezotunga. Hakuweza kustahimili, ikimaliza amwambia, hii ni kasida ni yako? Akamwambia ha. Ni ya nani? Akamwambia hii ni imesomwa mbele ya hadhara ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yanenekanwa mwenyewe ni Abu Hanifa. Hanifa ndio yeye. Sasa kasida imeze kusoma mbele ya hadhara Mtume, imeota sindizini kwamba imesomwa na aye alfajiri ayaitamka kwenye adhani yaisoma. Sasa fahamu mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam nani. Inawezekana dhamiri zetu maadamu tutafanya ikhlasi kwa kumfanyia Mtume, yote tuyafanyao yasikilia. Dr. Ahmad Hashim, daktari mkubwa wa hadithi katika Azhar Sharif, amezukufa karibuni, ambao alikuwa ni rais katika elimu ya hadithi ulimwengu mzima, waitarifu kwamba ni hodari katika elimu ya hadithi. Huyo aeleza kisa chake kipindi hiki cha mwisho, kwa kwamba yeye alikuwa metia azma ya kutunga Nahjul Burda kama ule aliotunga kwanza Imam Busiri, kisa na Shauqi Bek yasikusahau, na ametunga Rimun ala alqai baina albani wal alami. Basi kisa sasa akitamaka amekuya mtu amemwambia uyatunga wewe Burda, akadharau. Mara akamwona tena usinzini mtu kama ule amkumbusha, hapo akatunga burda yake ikasikilia abiati 170. Al-Imam Busiri ametunga 160, yeye zake zimsikilia 170. Sasa aeleza faida ya kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umetoka wafdi ndani ya Misri kama watu 7 watolewa na Wizaratul Awqafi kwenda banende Maka. Akisikilia kitateremka kwenye ndege, apambana na mtu amuuliza, wewe ndo Dr. Ahmad Hashim? Akamwambia naam. Basi wewe uko chini ya ueneji uko wa rais wa Malik, wewe toka sasa uko chini ueneji wako wote wewe tatumikiwa. Akamwambia mimi siko peke yangu, iko na watu 7. Akamwambia nyote mko. Basi mwenyewe anena hii ni baraka ya kuwa kule ametunga. Sasa yeye mawazo yake yameze kusomwa na Bwana Mtume na ameoteshwa mtu na kwamba na yeye ashajishwa alifanya. Je, haya yetu yote tuyafanyao yapita bure? Ni maana haya yetu yote tuyafanyao yako. Kwa sababu hiyo tukizungumza tu kama hizi kushajishana, msifu Mtume, fanya neno utakalo madamu kwa nia mzuri. Alhamdulillah, kitu tumekiona hapa Tanzania mashallah ni kwamba watu kwanza ni makarimu kuwapokea wageni, kisa na wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wenye dhikri yatafautiana na tuzionao mahala pengi.
kila wafanyayo, hata ni kijana lakini hufanya kwa shauku, hafanyi ni dhihaka, ni matezo. Ndio namna hii watu wakimtaja Mwenyezi Mungu wamtaje kwa shauku, wakimsifu mtumi. Kila kitu tusifanye ni matezo hadhara, tusiwape adai watu wa kututolea makosa tupingao, na tufanyazo zote tutunge nidhamu ya dini yeo ya ule alfajiri. Hapa mashallah watu wa dhikri walikuwa hawasikii mwadhini, maiki hakuna, lakini wakiambiwa swala walikoma kama askari wamezokomeshwa hapo hapo, na hapo hapo wakaingia msikitini wakapata jamaa kwa ukamilifu, walikuwa na udhu wao. Hii yote ni kitu kizuri. Napenda kushajiisha tukiteza zafa zetu, tutunge adhani kila zitu, na wakumbusha ulamai wasisahau hizi zitu zifanywazo zote, dori lao wasiati kutukua, madamu wafanyao ni wanafunzi wetu. Nani sisahihishe wasikia neno kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu akia mtu atakuwa hayui qima hali hizi khutba biwazungumza wote ni khutba kubwa kabisa. Ni maana na zile zitu zote za kasida za Kiarabu zisahihishe, kwa sababu iwe ni unwani yulikane Afrika kuna wanazuoni huko, si wanazuoni. Tukibakia watu tunazungumza kwenye hafla, basi zile zipokeo zote zionekane ni za lugha ya Kiarabu, zipendeze tishoku, itimize ile furaha. Haya machache, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante. Mwenyezi Mungu atunufaishe na maneno hayo. Nasikia maneno hayo jamani. Baada ya utambulisho ule tuliofanya pale mwanzo, aliingia mudiri wetu, lakini baada yake pia akaingia Sheikh Abdullah bin Usman kutoka Mkozi, ambaye ni katika kamati ya ulama wilaya hii. Kama kufutu masuala ya kiwilaya hii, hawa ndio mainjinia wanaotafuta kupekua masuala yapelekwe kwa watu. Sheikh Abdullah, nikuombe utoe salamu. Baada ya kutoa salamu utukaribishie mudiri. Lakini tunaye Sheikh Nasa kutoka Korogwe. Kabla ya hapo, Sheikh Nasa sija kuona bwana, toa salamu kidogo. Simama utoe salamu, nikuombe. Lakini kaka yangu bwana, ukifika pale Korogwe, msikiti wenye rahni wa huyu bwana, huo hauishi maji. Ana msikiti mzuri wewe. Una magari huo, una matipa. Huo ndio msikiti kama kupigwa mazongo ni huo. Ukiwa imamu hapo ujipange, utapigwa zongo ufe hapo. Lakini hawamwezi. Sheikh Nasa, asante. Leo ukifika Korogwe nenda hata saa 8 usiku huko wazi vizuri. Una huduma safi sana. Yaani wana watu wake ashawapanga vizuri. Mungu amjalie sana. Yaani kabisa. Wewe saa 10 usiku ingia pale, kuna wahudumu vizuri. Wataka ufue blanketi, tayari ingia hapo. Sheikh Abdullah, nikuombe utoe salamu alafu utukaribishie mudiri. Kuna maiti zinakwenda na wakati siku hizi. مديري فتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Nilipomwona Sheikh Talib amesimama nikajua nishapona. Lakini kwanza yeye akaanza kuniponda ponda mimi. Mbale tangulia anayekuja nyuma vyote sawa tu. Sasa tena kwa kweli ndugu zangu, sasa hivi saa 8 na tumepata maneno mengi sana ya faida. Alhamdulillah, yamezungumzwa mengi na wazee na mashekhe. Kitu kikubwa sana tunatakiwa tuyafanyie kazi, tuyazingatie. Na ukifuatilia ukiyasikiliza sana yale niliyoyawahi,
unakuta yote yako baina ya akhlaqi na kwamba ndio kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzidisha mikusanyiko kama hii kwa ajili ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kitu kikubwa sana cha kuzingatia ni kwamba mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mafanikio yetu fi dunia wal akhirah. Sheikh Muhammad Lali ambaye ndiye nilimkuta akisema hapa, ametuambia kwamba ibada kama vile swala ndio vitu vya kutengeneza mambo yetu. Akatutajia swala ya dhuha, akatutajia bwana aliyewaachia wanawe na wakati alwaqia. Yote hii ni kuonyesha kwamba mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ufaulu wa duniani na akhira. Na hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema katika Qur'ani, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Anasema Mwenyezi Mungu, jisaidieni kwa kuvumilia na kuswali. Na kwingine asema ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jisaidieni, takeni msaada kwa kuvumilia na kuswali. Kule kuswali kwenyewe ni katika kuvumilia, kwa sababu ikiwa kila siku unatekeleza swala, manake wewe ni sabirun ala taa, mwenye kuvumilia juu ya taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia unatakiwa uvumilie kuepuka maasi, uvumilie unapopatwa na mitihani, uvumilie kuzuia matamanio ya nafsi yako, uvumilie kuzuia ghadhabu zako. Haya ni mafunzo ambayo lau kama ukiyaingia na kuyachangua vizuri, utakuta kwamba yote aya hii moja inamaliza matatizo yetu yote ya kidunia na ya kiakhira. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alayhi wasallam tumeambiwa kwamba ilikuwa likimpata jambo hukimbilia kwenye swala, baada ila swala au fazi ila swala. Kwa ndugu zangu, tusiacheni swala. Katika ibada nyepesi sana tunazoziona ni nyepesi twaweza ziacha, hakuna kama swala. Angalia ukiingia mwezi wa Ramadhani namna tunavyokazana na saumu. Anayeswali, asiyeswali wote watafunga. Hata walevi pia ikifika Ramadhani wanaacha kwanza kulewa. Anayekula mirungi ikifika Ramadhani anaacha kwanza. Ambaye ana kimada ikifika Ramadhani kwanza kila mtu akae kivyake. Matatizo yote ndani ya Ramadhani yanasimama, pamoja na kwamba tuambiwa kwamba mashaitani wamefungwa, lakini inaonekana kwamba hii ibada ya saumu hii tumeiona sana umuhimu wake kuliko ibada ya swala. Na ndio hata hiyo swala yenyewe pia ikiwa ni Ramadhani watu wote wataswali. Lakini kwa nini? Kwa kuisindikiza ile saumu, kwa sababu watu wameambiwa ukifunga kama huswali haiswihi. Kwa hiyo mtu ili saumu yake iswihi ndio ataswali. Kile ambacho ndio asli, ndio msingi wa dini, tumekifanya kwamba ndio msindikizaji. Tayeb, saumu pia ni katika nguzo za Uislamu. Ni lazima ufunge. Uislamu wako hausimami kama hufungi, labda uwe na udhuru. Lakini swala ndio nguzo kubwa. Ndugu zangu, swala, tusiacheni swala. Kila tuwapo lazima tuswali. Wewe angalia saumu, mtu akiwa mgonjwa ameruhusiwa asifunge, sio? Kwa nini asiambiwe kwamba afunge mpaka mchana? Kwa nini asiambiwe kwamba asile vyakula vizito, wale kidogo tu ili mradi tu awe afunga? Lakini kasamehewa kabisa kufunga kama ni mgonjwa, sio? Maana angeambiwa tu kwamba uangaliwe ugonjwa wake. Je, aweza kukaa na njaa mpaka saa ngapi? Ikifika saa 10 kama ndo hawezi sasa ale. Je, kama atakuwa anywa uji
pia hataweza kufunga, basi anywe japo uji. Haijatokea hiyo, hatukuambiwa hivyo Lakini je, swala ambiwa lazima uswali kusimama. Huwezi swali kukaa. Huwezi lalia ubavu wa kulia. Huwezi lalia ubavu wa kushoto. Huwezi swali chali, lakini matendo yaonekane yale unayoweza uyatekeleze. Huwezi kutekeleza hata kitendo kimoja, lakini akili unayo. Ipitishe swala katika akili yako. Angalia namna swala ilivyo muhimu. Tumeona kwenye saumu tusamehewa kama hatuwezi, sio? Tena hiyo asamehewa moja kwa moja. Hata kama una uwezo wa kukaa mpaka saa 11 bila kula ukawa bado mzima, lakini ambiwa kuanzia saa 11 mpaka magharibi ikiwa utadhurika usifunge. Kwa ndugu zangu, nimetanguliza maneno ya kwamba muda umeenda, lakini Said Jafar Sagaf nadhani yale maneno aliyoyasema ndio hikma ya mimi kusimamishwa baada ya Sheikh Talib, ya kwamba tuonane, wale ambao hatujuani tujuane, basi tutaipata rehema ya Mwenyezi Mungu na tutaipata afya yake kwa kuonekana huku na kujuana huku. Alkamalu lillah, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante mudiri. Asante. Mudiri, asante kututajia swala bwana. Shehe, swala Mungu akujalie sana. Mungu akujalie sana. Habari ya swala umetaja, Mungu akujalie. Watu hawani maneno haya kwamba labda madogo makubwa. Habari ya swala jamani. Mudiri, asante sana. Watu swala wanaona jambo. Mimi ningeliamua kama kuchagua ibada niambiwe chagua kufunga na kuswali, ningelichagua kufunga kama nikuchaguzwa. Maana swala ni kubwa sana, swala ina tabu sana. Swala ina mpango mirefu sana. Yaani swala hivyo. Swala ina tabu. Kuna mzungumzaji mmoja nseme msamani mbeleni. Eti wakati wa Sayyidina Omar ibn Khattab. Nimesikia akasema kuna mama mmoja alinunua mafuta. Apeleka nyumbani kwake, akifika nyumbani akayaponya yakaanguka yakazama ardhini. Khalifa akija anamkuta yule mama anasikitika, mafuta yake huenda hela ya kununulia hana. Kamuuliza wanafanya nini hapa? Akasema mafuta yangu yamemwagika ardhini. Nasikia Omar akayambia ardhi, toa mafuta ya mama. Usipotoa mafuta ya mama, ninaleta maiti tari kuswala ni mziki hapa ulipo. Ardhi baada ya kusikia italetoa tari kuswala, ikachemka mafuta, mama akachota mafuta yake. Kwa kuogopa kuletea tari kuswala. Ardhi ikachemka, mama akachota akaweka mafuta kwenye bakuli akapeleka nyumbani. Asiletwe maiti nini? Tari kuswala. Tari kuswala. Elekeza mama. Asante mudiri. Umefika kwenye akili yangu sana kuhusu swala. Tunatangazia maulidi na Saidi hapa, Saidi Ahmadi. Habari ya mkalia itaanza tarehe 3 mwezi wa 12 mpaka tarehe 6. Tarehe 3 ni ufunguzi mpaka tarehe 6 mkalie kwa Saidi Ahmadi Barakati. Mungu amrehemu na familia yake. Lakini Ustadh Muhyiddin naye kutoka Hindoi, yule tuliyemtangaza mwanzo hapa, anatualika hadhara yake tarehe 12 na 13 mwezi wa 12. 12 ni Samai na usiku kesho yake ndio hadhara yake ya Ustadh Muhyiddin. Ndio nitakuwa nimekosea, ndivyo hivyo inshallah. Karibuni mkalie. Na Saidi ngapi? Tarehe 12 usiku sasa. Mwezi wa 12 tarehe 12 ni hadhara huyu bwana tuliyemtaja hapa, Sheikh Ali. 12 na 13 ambayo itakuwa sasa wewe umefungana na Ustadh Muhyiddin.
وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي والحسن مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا ربي اغفر ذنوبي بركة الهادي محمد ربي اغفر ذنوبي بركة يا الله يا رسول الله يا أهلا بك إنا بك نسعد ربي اغفر ذنوبي يا الله
بركات الهادي يا الله ربي اغفر ذنوبي بركات الهادي محمد يا ربي اغفر ذنوبي بركات الهادي محمد